ఈ సంవత్సరం కూడా మీతో పాటు ఉండడానికి దేవుని దయలో చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి ఎంతో వందనాలు. Although I haven't expected that I will be with you for this weekend, but God made all things possible so that we enjoy our fellowship with one another and at the feet of the Lord. నేను మీతో పాటు ఉంటానని ఊహించినప్పటికీ ఈ వారాంతంలో మీతో గడపడానికి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పాదం మీదకి వచ్చి సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడానికి దేవుడు దీన్ని తన కృపను బట్టి అనుకూలపరిచినారు. And I praise the Lord for this opportunity granted unto me to see all of you. మీ అందరినీ కూడా చూడడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉంటున్నాను. I extend my appreciation and gratitude to the local leadership, the church at Hebron Fellowship in Abu Dhabi for the cordial Christian invitation. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సంఘం పెద్దలు మరి ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు కూడా వారు దేవుని యొక్క నామంలో మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఇన్విటేషన్ బట్టి దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. మీకు కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. Continue to pray for me as I covet your prayer support so much. నా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి. మీ యొక్క ప్రార్థన సహాయం నాకు ఎంతో అవసరం. Your prayer support is priceless. మీ యొక్క ప్రార్థన నా యొక్క సహాయము అమూల్యమైనది. And I stand on the ground. మరి మీ యొక్క ప్రార్థన యొక్క భూమి మీద పునాది మీద నేను నిలబడుతున్నాను. As we stand together against the devil, we may receive the victory because of our prayers. మనము కూడా కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మరి యొక్క సాతాను మీద విజయాన్ని మనం పొందగలం. Thank you once again for your gracious prayer support. మీరందరూ కూడా ఎంతో దయగలిగి మీ యొక్క ప్రార్థన సహాయాన్ని నాకు అర్పిస్తున్న దాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. Shall we turn to 2 Thessalonians chapter 2, reading all together verse 13. రెండవ దశలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనము మనం కలిసి చదువుకుందాం. This is given to us as a custom verse for this year. ఈ యొక్క సంవత్సరము మన యొక్క సంఘం కొరకు సార్వత్రిక సంఘం కొరకు ఇవ్వబడినటువంటి మొట్టమొదటి వాగ్దానం. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. రెండవ దశలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనము. But we are బలముతోని నా ప్రేమికుడైన సహోదరులారా, ఆత్మను పరిశుద్ధపరచుకొనుటకు ఈ రహస్యముల వదకులను రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆది నుండి ఏర్పరచుకున్నదని God hath chosen you to the salvation. రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆది నుండి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొనెను. Shall we pray? ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Loving gracious Heavenly Father, in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, we once again bow down ourselves at the mighty feet and worship Thee. Thank you, Lord, for Thou art worthy to receive glory, honor, power, and majesty, because Thou art the Lamb that was slain before the foundations of the world, in the fullness of time. And Thou hast came to this world in the human being, in the form of a man, yet sinless, went to the cross, became sin for us. And Thy fountain of the precious blood is valid even to save at the most sinner like me. Thank you, Lord, for drawing nigh unto me to the cross and blessing me with Thy wonderful eternal salvation. These things which I cannot understand, but Thou hast planned in eternity past. What shall I render unto Thee for all the mercies and the goodnesses that Thou hast lavished on me, although I do not merit to receive them? I too join Thy people to worship Thee and enthrone Thee on the praises of my adoration and worship. Lord, thank You for the emblems of Thy finished work. As we take part in the table, grant us liberty and utterance so that Thy word may be released with all simplicity and clarity. We may see ourselves and rectify, restore ourselves and be recovered by the blood of Jesus Christ, so that we may take part in Thy table worthily. We do not merit to minister unto Thy people, as we have so many shortcomings and unlimited faith. We bring ourselves unto the sprinkling of Thy everlasting covenant precious blood. Clean us, wash us, purge us, circumcise our hearts, touch our lips. Grant us grace as we ponder upon Thy word. The Holy Spirit may throw some light upon this word, so that we may receive the Holy Spirit's word as it is, and obey Thy word and be encouraged, so that we may live for Thee in the days to come.
We ask all these things in the highly exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The church at Thessalonica started after a great tribulation encountered by Paul and his co-workers. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు ఆయనతో పాటు సహపని వారు కూడా ఎంతో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఇబ్బందులు కష్టములతో పనిచేసిన తర్వాత thessalonican సంఘం ఆరంభించబడింది. It was started in the second missionary journey of Paul. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు రెండవ ఆయన పరిచర్య ప్రయాణంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. Thessalonica means victory. thessalonica అంటే అర్థం ఏంటంటే విజయము. They are already victorious people, but their victory was not enough to receive the coming of Jesus Christ. వారు మరి విజయులు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిలో విజయాన్ని పొందడానికి వారు ఇంకా సిద్ధంగా లేరు. The whole theme of first and second epistle is this: be ready. మరి మొదటి అపోస్తలులకు రాసిన పత్రికలో రెండవ పత్రికలో కూడా సిద్ధంగా ఉండుము అని దాని గురించి రాయబడింది. First epistle and second epistle to the Thessalonians has a simple theme called be ready. మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక రెండవ దశలోనికి రాసిన పత్రిక కూడా ఒక చిన్న అంశం మీద ఉన్నది సిద్ధపడండి. And we prepare for so many things, especially for physical things. అనేక జీవితంలో అనేకమైనటువంటి భౌతిక విషయాల గురించి మనం సిద్ధపడుతూ ఉంటాం. Of all the preparations we make in our life, which occasion has a lot of preparation in our life? మన జీవితంలో మనం సిద్ధపడేటువంటి సిద్ధపాటుల్లో ఏ సిద్ధపాటు అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది? Undoubtedly it is marriage. అది ఏ విధమైనటువంటి సందేహము లేకుండా అది వివాహము. If only we prepare so much so for this earthly marriage, going to shopping, purchasing things and preparing everything, and yet not satisfied with all the things and going for again the first thing which we have purchased and somehow compromising with that and somehow unhappily entering into the wedding ring. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వివాహం కొరకు మనం ఎంతగా సిద్ధపడతామంటే అనేక సార్లు మనం ఖరీదు చేయడానికి వెళ్తాం, అనేక వస్తువులు కొంటాం, అనేకమైనటువంటి బట్టలు కొంటాం, అనేకమైనటువంటి వెడ్డింగ్ రింగ్ కొంటాము, మరలా వచ్చి వాటిని మరొకసారి చూసుకుని మరీ మార్చుకుని మరలా మంచి చూసుకుని కొనుక్కుంటా ఉంటాం. And we prepare until our wedding also done. మరి మన యొక్క వివాహం అయ్యే వరకు కూడా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుంటాం. అయిపోయినా కూడా సిద్ధపరుస్తూనే ఉంటాం. అయిపోయిన తర్వాత Somebody will have to remind you that you need not prepare because your wedding is done. మరి ఎవరైనా కానీ వచ్చి మనకు గుర్తు చేయాల్సి వస్తే నీ వివాహం ఆల్రెడీ అయిపోయింది, ఇంకా నువ్వు సిద్ధపడాల్సిన అవసరం లేదు అని. So if only we prepare for this physical wedding, which lasts for about 50 or 60 years, how much more we need to prepare for the heavenly wedding that will last forever. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 50-60 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండేటువంటి వివాహం కొరకు మనం ఎంతగా సిద్ధపడినట్లయితే ఆ పరలోకము వివాహం కొరకు మనం ఎంతగా సిద్ధపడాలి. God has chosen us for this. దేవుడు ఈ పని కొరకు దేవుడు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. This is the greatest marriage will ever take place. మరి ఇదే మరి గొప్ప వివాహము ఎప్పటికీ కూడా జరిగేటువంటిది కాదు. This is the grandest marriage that would ever take place other than this. మరి ఈ వివాహం కాకుండా ఇంతకంటే గొప్ప వివాహం ఎప్పటికీ కూడా జరగదు. And this heavenly wedding, ఇది పరలోక వివాహము, a lamb's wedding, మరి గొర్రె పిల్ల వివాహము. and that could be a glorious occasion. అది ఎంతో మహిమతో కూడినటువంటి సందర్భము. And for that we need to prepare. దాని కొరకు మనం సిద్ధపడాలి. How to prepare? ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి? How to prepare? ఎవరు సిద్ధపడాలి? How long we need to prepare? ఎంత కాలం మనం సిద్ధపడాలి? What is the preparation kit for this? దీని కొరకు సిద్ధపడటానికి అవసరమైనటువంటి ఉపకరణాలు ఆ యొక్క ఉపకరణాలు ఏంటివి? When we talk about preparation, we always focus our attention on the kit. మనము సిద్ధపడేటప్పుడు కూడా ఆ యొక్క ఉపకరణాలు ఉన్నటువంటి దాని కొరకు మనం ఆ యొక్క పెట్టి కొరకు మనం ఆలోచిస్తాం. That kit mainly composes of mirror and combs. మరి ఆ యొక్క ఉపకరణం ఉన్నటువంటి పెట్టి ఏం కలిగి ఉంటుందంటే అద్దాలు, దువ్వెనలు. For the first time when we where do we come across the word called mirror in the Bible? మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిసారిగా అద్దము అనేటువంటి మాట ఎక్కడ వచ్చింది? And if sisters excuse me, I would like to tell that it occurs for the first time in the book of Exodus in association with the sisters who are in the tabernacle of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర ఉన్నటువంటి సహోదరుల ఆ విషయంలో చెప్తూ ఈ యొక్క అద్దం గురించి నిర్గమకాండంలో మొట్టమొదటిగా చెప్పబడింది. Now you tell me how many mirrors are in the Bible? బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్ని రకాల అద్దాలు ఉన్నాయో చెప్పండి. Nobody would ever like to despise mirror, a person like me.
మరి నాలాంటి వ్యక్తి ఎవరు కూడా అర్థాన్ని తృణీకరించరు. నాలాంటి వ్యక్తి తప్ప ఇంకెవరు అర్థాన్ని తృణీకరించరు. చంద్రశేఖర్ గారికి పెళ్లి అయితే నాకు కాలేదు. సో other than a person like me, nobody would ever despise a mirror. నాలాంటి వాడు తప్పించి ఎవరు కూడా అర్థాన్ని తృణీకరించరు. నాకు అర్థం చూసుకున్నాను గుర్తులేదు, ఎప్పుడు షేవ్ చేస్తున్నా అప్పుడు మాత్రం అర్థం చూసుకుంటా. Brother did not remember that any time he looked into the mirror except from when he shaved himself. Okay, now you tell me how many mirrors are in the Bible? బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి అద్దాలు ఉన్నాయి? There are 66 mirrors in the Bible. 66 అద్దాలు. Every book is a mirror. ప్రతి గ్రంథము ప్రతి పుస్తకము కూడా ఒక అద్దమే. So how many combs are in the Bible? ఎన్ని రకాల దువ్వెనలు ఉన్నాయి బైబిల్లో? 1100. Every chapter is a comb. ప్రతి ఒక్క అధ్యాయము కూడా దువ్వెనే. దాదాపుగా 1000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. So how many mirrors you have? ఎన్ని అద్దాలు ఉన్నాయి? 66. 66. How many combs you have? ఎన్ని దువ్వెనలు ఉన్నాయి? More than 1000. 1000 కంటే ఎక్కువ. What big kit you want other than this? ఇంతకంటే కూడా ఇంకా ఉపకరణాలటువంటి పెట్టె మీకు ఇంకేం కావాలి? What big kit you need more than this? దీనికంటే కూడా ఉపకరణాలటువంటి పెట్టె మీకు ఏం కావాలి? So you can use any number of combs at any time, either big, small, average, medium. ఏ టైంలో అయినా ఎన్నిసార్లు అయినా పెద్దది చిన్నది మధ్య తరగతిగా ఉన్నటువంటి దువ్వెనలు ఎట్లయినా మీరు వాడుకోవచ్చు. Plastic, wood, gold, silver, any type of comb you can use. ప్లాస్టిక్ తో చేయబడిందైనా లేక మరి చెక్కతో చేయబడిందైనా బంగారం ఇతరది ఏ రకమైనటువంటి దువ్వెనను నువ్వు వాడుకోవచ్చు. This Bible is such a wonderful book. It has a kit for every one of us to prepare for the glorious wedding. ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథము మనందరినీ కూడా ఆ యొక్క మహిమకరమైనటువంటి వివాహం కొరకు సిద్ధపరచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఉపకరణాలన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నది. Now the question is, as we approach the last table, do we use this mirror? మనము ప్రభు యొక్క బలకు సమీపించడానికి సిద్ధంగా ఉండగా మనము ఈ యొక్క ఉపకరణాలను ఉపయోగిస్తున్నామా? Do we use this comb? ఈ యొక్క దువ్వెనను మనం ఉపయోగిస్తున్నామా? If we use the mirror and the comb, we will be all that before the Lord. మరి యొక్క అద్దాన్ని దువ్వెనని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే మనం ప్రభు ఎదుట మనం సరిగా ఉంటాం. If we are not using this kit, ఈ యొక్క ఉపకరణను ఉపయోగించుకుంటుంటే we are not making a relationship right with God. మన యొక్క సహవాసము దేవునితో సరిగా మనం ఉంచుకోవడం So లేదు. God has chosen us for this great, lofty, majestic, magnanimous, glorious, towering, splendid purpose. ఇది ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి గొప్పదైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి యొక్క ఉద్దేశం కొరకు దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు There చేసుకున్నాడు. are at least 5 things for which God has chosen you and me. దాదాపుగా 5 అంశాలు మా బైబిల్ గ్రంథంలో మనల్ని ఎందుకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఉంచబడ్డాయి. If only the Holy Spirit allows and you accord permission, I will try to draw your attention toward the gleaning of these 5 portions from the scriptures. పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేస్తూ ఉండగా మీరు అనుమతించినట్లయితే ఈ యొక్క 5 రకాలైనటువంటి విషయాల్ని బైబిల్ గ్రంథం నుంచి పరిగెడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. Number 1, what for we are chosen? మనం ఎందుకు కొరకు ఏర్పరచుకోబడినాం? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. రెండవ దశలోనికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. We are chosen for the salvation. రక్షణ పొందుటకు మనం ఏర్పరచుకోబడినాం. Salvation is not accidental. రక్షణ అనేది అకస్మాత్తుగా జరిగింది కాదు. God has not chosen because he hadn't had any option other than you. మరి నీవు తప్పించి వేరే అవకాశం లేదని దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు. God hasn't compromised in choosing you because he had some other good option, so you are a bad option, so he hasn't chosen you. మరి ఏదో ఒక మంచి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏదో చెడ్డ అవకాశం ఉంది కాబట్టి అనే నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు. We are chosen because of his eternal purpose. ఆయన యొక్క నిత్యమైనటువంటి సంకల్పం బట్టి మనం ఏర్పరచుకోబడినాం. Paul, while writing to Corinthians in first letter, in first chapter, last verse, he says, many wise were not chosen. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో అనేక మంది జ్ఞానం లేనటువంటి వారు దేవుని కొరకు Many ఏర్పరచుకోబడిన wise were not chosen. ఎంతో శక్తి లేనటువంటి వారు దేవుని కొరకు Many great were ఏర్పరచుకోబడలేదు. not chosen. మరి తెలియనటువంటి వారు Many people ఏర్పరచుకోలేదు. were not chosen. పెద్దవారు ఏర్పరచుకోబడలేదు. But very meek, insignificant, మరి ఎంతో సాత్వికులు ఏ విధమైనటువంటి ఈ లోకంలో ఏ విధమైనటువంటి స్థానం లేనటువంటి వారు foolish people. మరి ఫూలిష్ వారు బుద్ధి బుద్ధిహీనులు. తెలుగు మర్చిపోయి సిస్టమ్ చూసేలాగా. టెన్షన్ ఉన్నారు. We praise the Lord.
He has chosen a base people like you and me. దేవునికి ఎంతో వందనస్తులమై ఉన్నాము. ఏ విధమైనటువంటి ఈ లోకంలో స్థానం లేనటువంటి వారిని మనం దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Base in the Telugu it says నీచులైన వారు. They are fit for nothing. నీచులు base means scavengers. నీచులైనటువంటి వారు దేనికి పనికిరానటువంటి వారు దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. The word scavenger is not used anymore. Scavenger అనే పదము ఇంకా వాడబట్టలేదు. It's not used anymore. It was used earlier. అంతకు ముందు దాన్ని ఉపయోగించేవారు. There were no western toilets in those days. ఆ రోజుల్లో వెస్టర్న్ టాయిలెట్స్ లేవు. And people used to use the toilet which is manual. మరి మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఇండియన్ టైప్ టాయిలెట్స్ ఉపయోగించేవారు. And those scavengers used to collect all this stuff and carry on the heads and try to dump outside the village. ఈ పాకి వాళ్ళు ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి దాని అంతటిని కూడా మరి దాన్ని సమకూర్చుకుని తీసి ఊరు బయట వేసేవాడు. That is called scavenger. పాకి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు. That is called base people. వాళ్ళే నీచమైనటువంటి వారు అంటారు. And we are like that. మరి ఆ విధమైనటువంటి వారు అన్నారు. God's grace came upon us. కానీ దేవుని కృప మా మీదకి వచ్చింది. Base foolish things were chosen. మరి నీచమైనటువంటి వారము బుద్ధిహీనటువంటి వారు దేవుని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Salvation has God's plan and purpose. రక్షణ దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉంది. If you are not born again, నీవు తిరిగి జన్మించుకున్నట్లయితే today is the day of salvation. ఇదే రక్షణ దినము. Jesus loves you. యేసు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నాడు. He is calling you. ఆయన పిలుస్తున్నాడు. He loved so much so that he wanted to went to the cross. మరి నేను ఎంతగా ప్రేమించినాడంటే నీ కొరకు ఆయన శిలువ మరణం పొందినాడు. And he shed his precious blood on the cross. ఆయన ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని శిలువ మీద కార్చాడు. Bruised. ఆయన గాయపరచబడ్డాడు. మరి ఆయనకు ఉమ్మివేయబడ్డాడు. His side was opened. ఆయన యొక్క పక్క తెరవబడింది. The blood rushed out of the side. మరి ఆయన యొక్క పక్క చెవుకుల్లో నుంచి రక్తము కార్చబడింది. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము మన ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రంగా చేయును. If only you come to the throne of grace with a belief in the shed blood of Jesus Christ, you will be saved. కేవలం కృపా సింహాసనము యొద్దకు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు నీవు వచ్చినట్లయితే నీవు రక్షింపబడగలవు. God had chosen you for this salvation. దేవుడు ఈ రక్షణ కొరకు నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. So number one, he had chosen me for the salvation. మొట్టమొదటిగా దేవుడు మన రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. If you have not really received this salvation, నీవు నిజంగా ఈ రోజు రక్షణ పొంది ఉన్నట్లయితే you are missing the choice of God. మరి దేవుని యొక్క మరి ఆ యొక్క ఆయనకి ఏర్పాటుని నువ్వు కోల్పోతున్నావు. Would you like to miss the choice of God? ఆయనకి ఏర్పాటుని కోల్పోవడానికి నీకు ఇష్టమా? ఇష్టపడుతున్నావా? Choice can never be a mistake. మరి ఏర్పాటు చేసుకున్నట అనేది దానిలో తప్పు ఉండదు. Each choice can never be a mistake. మరి ఏర్పాటు చేసుకున్నట దానికి ఏ విధమైన తప్పు ఉండదు. ఆయన ఏర్పాటులో తప్పు లేదు. We praise the Lord because he makes no mistake. మరి దేవునికి ఎంతో వందనస్తులు ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయడు. We make so many mistakes. మరి ఏదో తప్పులు చేస్తాం. I may choose this watch. మరి ఈ యొక్క వాచ్ ని మనం ఎన్నుకోవచ్చు. But this may not work. అది పని చేయకపోవచ్చు. I may choose this spectacle. కళ్ళజోడు ఎంచుకోవచ్చు. This doesn't suit me. అది నాకు సరిగా I ఉండకపోవచ్చు. may choose some shirt, garments that doesn't suit me. నేను ఒక చొక్కా కొనుక్కోవచ్చు. అది నాకు సరిపోకపోవచ్చు. Of all the things I choose, 99% will be useless. And all the 99% will be mistakes. నేను ఏర్పాటు చేసుకుని ఎన్నుకున్నటువంటి వాటిలో 99% పనికిమాలినవి నాకు సరిగా కానివి ఉంటాయి. That is human choice. అది మనిషి యొక్క ఎన్నిక. But when we come to God's choice, మనం దేవుని యొక్క ఎన్నికను all is చూసినట్లయితే 100% sent percent, divine, eternal, supernatural, loving, and before the foundation of the world. ఆయన ఎంచుకున్నవన్నీ కూడా ఈ యొక్క జగత్తు పునాది వేయబడక ముందున్నవి నిత్యమైనటువంటివి మరి ఎంతో గొప్పమైనటువంటివి మహిమగిలినటువంటివి ఉన్నాయి. Imagine that the king or the prince or the queen of this country has chosen you to be with him as a treasurer. మరి ఊహించుకోండి ఈ యొక్క పట్టణంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దేశపు రాజు గాని ఆ యొక్క రాకుమారుడు గాని రాణి గాని వీరిని ఈ యొక్క దేశ కోశాధికారిగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అనుకోండి. ఏ విధంగా మీరు దాన్ని అనుభూతి చెందుతారు? ఎందుకు నన్ను ఇట్లా ఏర్పాటు చేస్తున్నాను నేను ఎందుకు అనుకుంటావా? నువ్వు అలా అనుకుంటావా? నేల మీద నడవవు. If only King choice will make you to alight with such jubilation, how much more the choice of the King of Kings, Lord of Lords should make you to enjoy choice.
కేవలం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి రాజు ఎన్నికే ఆ విధంగా నేను ఎంతో ఉత్సాహానికి గురి చేసినట్లయితే రాజుకు రాజు ప్రభుకు ప్రభు అయినటువంటి ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఎన్నిక ఏ విధంగా ఉంటుంది? So number one, he has chosen us for salvation. మొట్టమొదటిగా ఆయన మన రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Number two, రెండవదిగా Ephesians chapter 1 verse 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. మనం ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులను నిర్దోషులమై ఉండవాలని. What for he chose us? ఎందుకు ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు? Secondly, he had chosen us to be holy unto him, రెండవదిగా ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా ఉన్నట్లు. which means sanctification. దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే పరిశుద్ధపరచబడుట. Holiness is one parameter which God expects from you and me. మరి నీ నుంచి నా నుంచి కూడా ప్రభువు కోరుకునేటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధత. By default, we are not holy. మరి దానికి దానుగా మనము పరిశుద్ధులు కాదు. We are not holy in our looks, మన యొక్క చూపుల్లో పరిశుద్ధులు కాదు, not holy in our thinking, మన ఆలోచనలో పరిశుద్ధులు కాదు, not holy right from top to bottom. మనం కింద నుంచి పై వరకు కూడా పరిశుద్ధులు కాదు. But only God has to make us holy. కేవలము దేవుడు మాత్రమే మనల్ని I పరిశుద్ధపరచగలడు. am not holy because I am holding holy Bible. మరి ఇక పరిశుద్ధ గ్రంథం పట్టుకున్నానని నేను పరిశుద్ధుని కాలేను. If only that is the case, anybody can hold this holy Bible and be holy. ఆ విధంగా పరిశుద్ధపరచబడినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ఎవరైనా పరిశుద్ధ గ్రంథం పట్టుకుంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధపరచబడతారు. I am not holy because I am in a holy congregation. లేక పరిశుద్ధ సమాజంలో ఉన్నారంటే నేను పరిశుద్ధుని కాదు. If that is the case, anybody can come to the church and become holy. అదే నిజమైతే ఎవరైనా కానీ ఈ సంఘానికి వచ్చి పరిశుద్ధపరచబడవచ్చు. I am not holy because I am attending holy convocation in Abu Dhabi. లేక అబుదాబిలో జరిగేటువంటి పరిశుద్ధ సమాజకుడికి నేను వస్తున్నాను కాబట్టి నేను పరిశుద్ధపరచబడతాను అనుకోవద్దు. It's not holiness depends upon I am holding Bible or holding coming to the holy congregation and being in a holy generation. పరిశుద్ధత లేక పరిశుద్ధపరచబడటము అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ను పట్టుకుంటామో లేక పరిశుద్ధ సమాజంలో ఉండడమో లేక పరిశుద్ధ సమాజకుడికి మరి హాజరు కావడంలోనూ లేదు. Holiness is the person. మరి పరిశుద్ధత అనేది ఒక వ్యక్తిత్వము. This వ్యక్తి, if only the person enters into my heart, then I become holy. ఆ యొక్క పరిశుద్ధత అనేటువంటి వ్యక్తి నా హృదయంలో ప్రవేశించితే నేను పరిశుద్ధుడు అవుతాను. That is called Jesus Christ. ఆ వ్యక్తి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు. So the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin and makes us holy. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము ప్రతి పాపమును కలిగి మనం పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది. As we come to the Lord's table, మనం ప్రభు యొక్క బలియకు చేరుస్తున్నాం. we have to come to the fountain of the blood of Jesus ప్రభువు Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఆ యొక్క రక్త ధార దగ్గరికి మనం రావాలి. The more we are close to the fountain of Jesus Christ, the more we are holier. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్త ధార దగ్గరికి ఎంత దగ్గరగా మనం వస్తామో పరిశుద్ధతకి అంత దగ్గరగా మనం వెళ్తాం. What happens if I am not holy and take part in the Lord's table? నేను పరిశుద్ధత లేకుండా ప్రభు బలిలో పాల్గొంటే నాకు ఏమవుతుంది? I am taking part in the Lord's table unworthily. నేను ప్రభు యొక్క బలంలో మరి యోగ్యత లేకుండా పాల్గొంటున్నాను. అయోగ్యంగా పాల్గొంటున్నాను. అయోగ్యంగా పాల్గొంటున్నాను. Become sickly. మరి నేను రోగిని అవుతాను. Become weak. నేను బలహీనుడు అవుతాను. Become dead. నేను చనిపోయిన వాడిని అవుతాను. And that will be eternal loss for me. అది నిత్యమైనటువంటి ఆ యొక్క నాకు లాభం లేనిదిగా ఉంటుంది, నష్టంగా ఉంటుంది. Now do you understand me, right? As we come to the Lord's table, let us examine ourselves and take part in the Lord's table worthily because Christ is our worthy God. మనం ప్రభు యొక్క బలిలో మనం వస్తున్నాము. మనం యోగ్యమైన వారముగా ప్రభు యొక్క బలిలో మనం పాల్గొంటాం. So he has chosen us for salvation. ఆయన రక్షణ కొరకు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. Number 2, he has chosen us for sanctification. పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Number 3, why did he choose us? మూడవదిగా మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు? John chapter 15 verse 16. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనం. John chapter 15 verse 16. యోహాను 15:16. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు, మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్టు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము ఇచ్చేటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించుకుని. I have chosen you that you may go forth and bring forth fruit. మీరు వెళ్ళి ఫలించినట్టు నేను మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. So fruit is a emblem of satisfaction. ఫలము అనేది మన యొక్క తృప్తికి చెందినటువంటిది. So Christ is my satisfaction. క్రీస్తు నా యొక్క తృప్తి. In other words, Christ has chosen us for his satisfaction. క్రీస్తు
తన యొక్క సంతృప్తి కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Do you think that fruits would be served before food is served, or fruits will be served after food is served? మరి ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ అంటే ఫలాలు ఆహారం భోజనం పెట్టిన తర్వాత ఇస్తారా లేక ఫలములు ఇచ్చి ఆహారం పెడతారా? First we will finish up with the food, మనం ఫస్ట్ భోజనం తింటాం, then afterwards we will be served with some fruits. తర్వాత ఫలాలు తింటాం. And although you are not really want to take a fruit, మరి నీకు అది తినాలని ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ because you are so used for biryani right in the Middle East, మన యొక్క మధ్య ప్రాచ్యంలో మనము బిర్యానీ తింటాం మనకి ఇష్టం కాబట్టి, so you may not find some place in the stomach. మరి యొక్క పొట్టలో ఫలాలకి ఖాళీ ఉంటుంది. There was an old God servant, now he is no more, he is with the Lord. He used to say, మన పాత దైవ సేవకులు ఉన్నారు, ఆయన దేవుడి యొక్క మహిమలోకి వెళ్ళారు. I went to his place, he was serving the Lord in Kurnool. కర్నూలు జిల్లాలో ఆయన కర్నూలులో ఆయన సేవ చేస్తున్నారు. ఆయన పేరు రాజేంద్ర గారు. ఆయన పేరు రాజేంద్ర. His name is రాజేంద్ర. Okay, I used to go there for the ministry. సహోదరుడు అక్కడ పరిచయం చేయడానికి వెళ్ళేవాడు. Once I had a full lunch in the afternoon. మధ్యాహ్న కాల సమయంలో భోజనం చేసిన తర్వాత Then he asked me, why don't you take this banana? అరటిపండు తినని అడిగినాను. నేను అన్నాను, uncle, it's already full and I have no place for this banana. నేను నా యొక్క పొట్టంతా కూడా నిండిపోయింది, అరటి పండుకి నా పొట్టలో ఖాళీ లేదని చెప్పాను. ఆయన అన్నాడు, బస్సులో ఎంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నా కండక్టర్ స్థలం ఉంటుంది అన్నాడు. What he said is that there are many passengers in the bus, but there will be a place for conductor. So banana is a conductor for this bus, full time bus. అందుకని నా యొక్క నిండినటువంటి పొట్టలో అరటి పండు అనేది కండక్టర్ అన్నమాట. So usually after taking heavy food, we tend to take some fruit. మరి బాగా మంచి భోజనం చేసిన తర్వాత మనం ఫలం తినడానికి ఇష్టపడతాం. Especially we avoid all fruits, but not the queen of the fruits called mangoes. సాధారణ మిగిలినవి కూడా మనం తినకుండా ఉండవచ్చు, కానీ యొక్క ఫలాలన్నింటిలో రాణి అనేటువంటి మామిడికాయలు మనం ఉంటాయి. Once I have been to a place where I am invited to help in the ministry. ఒక ప్రదేశానికి పరిచర్యలో సహాయకరంగా ఉండడానికి ఆహ్వానించినారు. So then some brother and sister, they are a couple, they came to see me. సహోదరుడు సహోదరి వారి భార్య భర్తలు అన్నం చూడడానికి వచ్చారు. And they asked me to pray. ప్రార్థన చేయమని అడిగారు. And I asked them what to pray for. దేని గురించి ప్రార్థన చేయాలని అడిగారు. And she told me, pray for my mother brother, she is not well, he is severely diabetic. ఆ యొక్క సహోదరి చెప్పింది, మా తల్లిగారి గురించి ప్రార్థన చేయండి, ఎంతో చక్కెర వ్యాధి గురించి. And our sugar levels are shooting up and down and it's very erratic. చక్కెర స్థాయి చాలా పెరుగుతూ తగ్గుతుంది, అది నిలకడగా ఉండలేదు. Then I asked her, sister, why don't you take care of her very special care and concern? మీరు సహోదరి మీరు తల్లిగారి గురించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ ఎందుకు తీసుకోలేదు? Yes brother, I am taking because she is my mother, but in spite of all my care and concern, I am unable to get the sugar levels controlled. నేను ఎంత బాగా చూసుకున్నప్పటికీ కూడా మా తల్లిగారి యొక్క చక్కెర స్థాయిని నేను నియంత్రణ ఉంచలేకపోతున్నాను. Then I asked her why. అన్న అడిగినారు ఎందుకని అని. And she narrated the story. అందాక చరిత్ర చెప్పింది. ఏం చెప్తుంది బ్రదర్, నేను ఆయన పిల్లలు ఇంట్లో పడుకుని ఉంటే మధ్యరాత్రి ఆమె ఇంటి టేబుల్ మీద అదే ఆడుపడి తినేసి వచ్చి పడుకుంటుంది. ఉదయం వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకోవాలి తక్కువ వచ్చింది. ఏంటి తక్కువ వచ్చిందంటే ఎవరు అడిగితే మీకు ఆమె కదా తిరిగింది. ఉదయానికి షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి. What to do after sleeping myself, my husband and the children, and my mother will go to the kitchen and eat the mangoes which kept there, and early morning we are waking up and when we see that there is one mango is less, then what to do? Who will eat? She is only eating and the sugar level is getting up. So that is irresistible temptation even for diabetic patients too. చక్కెర వ్యాధి ఉన్నటువంటి రోగులకు కూడా ఆపుకోలేనటువంటి ఆ యొక్క శోధన. When we come to spiritual realm, God is willing to receive satisfaction, but because of our life. మరి ఆత్మీయటువంటి మన యొక్క జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు మనకి తృప్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు. As we come to the Lord's table, ప్రభు యొక్క బలియదుకు మనం వచ్చినాం. are we satisfied with Him? మనం క్రీస్తులో తృప్తి చెందినామా? Is He happy with us? ఆయన మన విషయంలో సంతోషంగా ఉన్నారా? It's a mutual satisfaction. అది ఇద్దరు కూడా కలిపి ఉండేటువంటి సంతోషం. If He is not happy with us,
మనతో ఆయన సంతోషంగా we లేకపోతే are not bearing fruit unto him. మనము ఆయన కొరకు ఫలించే వారుగా లేము. He had chosen us to bear forth fruit unto him. మనము ఆయన కొరకు ఫలించే వారుగా ఉండాలని ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Sometimes we do not do that. మనం అనేక సార్లు మనం చేయం. So what happens if I do not bear forth fruit? నేను ఫలించకపోయినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? Fruit bearing is not option. మరి ఫలము ఫలించటము అనేది ఒక అవకాశం కాదు, It's ordinance. అది ఒక ఆజ్ఞ. If we do not bear forth fruit, మనం కనుక ఫలించినట్లయితే the Bible says బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది that will be cut down and burned. అది నరికి వేయబడి అగ్ని చేత దహించవేయబడు. And the gardener says, Lord, let it be this year too. I see if it is going to bear fruit, that's fine. Otherwise, we are going to go to cut out. కానీ ఈ వ్యవసాయదారుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనివ్వు ప్రభువా, నేను చూస్తాను ఇది ఫలిస్తుందేమో, లేకపోయినట్లయితే అప్పుడు నేను దాన్ని నరికేస్తానని చెప్పాడు. And many are today because gardener is pleading with us. మరి మనలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది మన వ్యవసాయకుడు ప్రభు మనం చూస్తున్నారు. And he's pleading for us. మన కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. So as we approach the Lord's table, మన ప్రభు యొక్క బల్ల సమీపించుకుంటుంది. we have to repent our failure and try to rectify things and make things right before God and set right things and take part in the Lord's table worthily. మనం పడిపోయినటువంటి విషయాల్లో మారు మనసు పొంది దేవుని ఎడల మన అన్ని విషయాలు సరి చేసుకుని యోగ్యమైన రీతిలో బలలో పాల్గొనాలి. So we have considered the important aspect as to why God has chosen us. మరి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు నిమిత్తం ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అనే విషయంలో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలు మనం చూసాం. Number one, He has chosen us for salvation. మొట్టమొదటిగా రక్షణ కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Number two, He has chosen us for sanctification. రెండవదిగా పరిశుద్ధపరచబడడానికి ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Number three, He has chosen us for satisfaction. మన యొక్క సంతృప్తికి లేక ఫలించడానికి ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Number four, we will look into this and then close. నాలుగవది మనం చూసి 2 Chronicles chapter 29 verse 11. రెండవ దినవృత్తాంతములు 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం. 2 Chronicles chapter 29 verse 11. రెండవ దినవృత్తాంతములు 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం. నా కుమారులారా తనకు పరిచారకులైనది దూపం వేయుటకును తన సన్నిధి నిలుచుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును యెహోవాను ఏర్పరచుకుని కనుక మీరు అశ్రద్ధ చేయండి. So God has chosen us for service. ఆయన యొక్క పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Here we come across a king by name Hezekiah. హిజ్కియా అనేటువంటి రాజు మనం చూస్తున్నాం. Hezekiah means God is my strength. హిజ్కియా అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడే నా బలం. And he is encouraging the people there in the land. మరి అక్కడున్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయనతో ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాడు. And he is reiterating that they are chosen to serve the Lord, to minister unto Him. అక్కడున్నటువంటి ప్రజలతో వీరు దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు, వారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. We are called government servants. మనము కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పరిచారంగా పిలువబడతాం. And be it IAS officer or IPS officer or class clerk or attender is called servant of the government. ఐఏఎస్ గాని ఐపీఎస్ గాని లేక 4వ తరగతి ఉద్యోగి గాని వీరందరూ కూడా ప్రభుత్వ యొక్క సేవకులుగా పిలువబడతారు. But who is the servant of God? దేవుని యొక్క పరిచారకుడు ఎవరు? But God is calling us to serve Him. కానీ దేవుడు అయితే ఆయన యొక్క సేవ చేయడానికి మనం I పిలుస్తున్నాడు. am not talking about full time or part time or part of time. Name it any time, that doesn't matter. Serving God. నేనైతే పూర్తి కాలపు సేవ లేక ఉద్యోగం చేస్తూ సేవ చేయటమా లేక కొంత భాగంలో దానిలో దీనిలో ఉండడం అన్న గురించి నేను చెప్పలేదు. Some are called for full time. కొంతమంది పూర్తి కాల సేవ చేయడానికి Some are పిలువబడ్డారు. called for part time. కొంతమంది మరి ఉద్యోగం చేస్తూ దేవునికి పరిచయం చేయడానికి పిలువబడ్డారు. Some are called for quarter time. మరి కొంతమంది 4వ వంతు సమయాన్ని దేవుని కొరకు కేటాయించడానికి పిలువబడ్డారు. Nobody are called to no time. మరి ఎవరు కూడా టైం లేదు సమయం లేదు అనే దాని కొరకు పిలువబడలేదు. Now we are all called to serve Him. ఏ విధంగా చేత నేను ఆయన పరిచయం చేయడానికి మనం పిలువబడ్డా. Then who are the servants? ఆయన సేవకులు ఎవరు? Now I would like to ask this simple question. ఒక చిన్న సామాన్యమైన ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. I know that I do not merit to ask you a question. మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగేటువంటి యోగ్యత నాకు లేదు. However, I would like to draw your attention on the scriptures. So this is a simple and a base attempt. అయినప్పటికీ కూడా మీకు వాక్యం వైపు మీకు ధ్యానం ఉంచాలని కోరుకుంటున్నాను. Question number 1. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, To how many God has entitled my servant in the Bible? బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంతమందికి నా సేవకుడు అని దేవుడు వివరించినాడు? How many are mentioned in the Old Testament? పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎంతమంది? Question number 3. How many are mentioned in the New Testament? రెండవ ప్రశ్న, కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఎంతమంది?
Question number 4. Who is the first person whom God called my servant? నాలుగో ప్రశ్న, మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఎవరిని నా సేవకుడిని పిలిచినాడు? Question number 5. Are we servants of the Lord? మరి ఐదవదిగా మనము దేవుని సేవకులమా? Hope you have understood all the 5 questions. మీకు 5 ప్రశ్నలు అర్థమైందని మేము నమ్ముతున్నాం. Now I would like to draw your attention to the answers. మరి యొక్క జవాబుల వైపు మీ యొక్క దృష్టి Question మళ్ళించాలి. number 1. మొట్టమొదటి, How many are called my servants in the Bible by God? బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని చేత నా సేవకుడు అని ఎంతమంది పిలువబడినారు? Sister? Yeah, 23 people are called in the Bible as servants of God. 23 మంది బైబిల్ గ్రంథంలో సేవకులు అని పిలువబడినారు. And 16 from Old Testament. 16 మంది పాత నిబంధన గ్రంథంలో, 7 from New Testament. 7 నూతన నిబంధన Who గ్రంథంలో. is the first person whom God called my servant? మరి మొట్టమొదటిగా నా సేవకుడు అని ఎవరు పిలిచినాడు దేవుడు? Abraham. అబ్రహాము. Is Adam God not God's servant? ఆదాము దైవ సేవకుడు కాదా? Is Abel not servant of the law? ఏబేలు దేవుని సేవకుడు కాదా? Is not Enoch servant of the law? ఆనోకు దేవుని సేవకుడు కాదా? Is not Noah servant of the law? నోవా దేవుని సేవకుడు కాదా? Why? ఎందుకు? Abel was a good worshipper. మరి ఏబేలు ఎంతో గొప్ప ఆరాధకుడు. Noah was a person willing to do according to the plan and purpose of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం, ఉద్దేశ ప్రకారం చేసేటువంటి గొప్ప పనివంతుడు నోవా. Enoch walked with God. మరి హానోకు దేవునితో నడిచినాడు. Why they are not called to be servants of God? ఎందువలన వారు దేవుని సేవకులుగా ఉండడానికి పిలువబడలేదు? Is not that sufficient to come to the standard and definition of God's servant? మరి దేవుని సేవకుడు అనేటువంటి ఆ యొక్క మాటకు అర్థానికి తగినట్టుగా వారు జీవించలేదా? Is that not sufficient to be called the servant of God? వారు ఆ దైవ సేవకులుగా పిలవడానికి వారికి స్థాయి లేదా? Yes or no? అవునా కాదా? None of us are greater than Adam. మనలో ఉన్నటువంటి ఎవరు కూడా ఆదాము కంటే గొప్పవాడు None కాదు. of us are greater than Abel. మరి ఏబేలు కంటే మనం ఎవరు గొప్పవాడు None of కాదు. us are greater than Enoch. మరి హానోకు కంటే మనలో ఎవరు గొప్పవారు లేరు. These statements I make grabbing a courage because of the scriptures and the light of the scriptures. మరి ప్రభు యొక్క వాక్యము వెలుగులో మరి ఈ యొక్క విషయాలు నేను మీ దగ్గర ముందుకు తీసుకురావడానికి ధైర్యంగా ఉంటున్నాను. None of us are called. None of us are better than a person called Noah. మరి మన ఎవరు కూడా నోవా కంటే గొప్పవారంగా పిలువబడలేము. If only they were not called to be the servants of God, వారే దైవ సేవకులుగా పిలువబడకపోయినట్లయితే what about a person like me? మరి నాలాంటి వ్యక్తి పరిస్థితి ఏంటి? Of all the 6,000 long years of the Bible, only 23 are called. 6000 సంవత్సరాల బైబిల్ చరిత్రలో కేవలం 23 మంది మాత్రమే పిలువబడినట్లయితే In this lifespan of 50 or 60 years, how many have to be called the servants of God? ఈ లోకంలో 50-60 సంవత్సరాల జీవిత కాలంలో ఎంతమంది దైవ సేవకులుగా పిలువబడాలి? If only 23 for 6,000 years, 6000 సంవత్సరాలకు 23 మంది అయితే what is the ratio for us? మనకి ఆ నిష్పత్తి ఏంటి? It's insignificant. అది ఏ విధమైనటువంటి కూడా మనం గమనించినటువంటి Then who is the servant of God? ఎవరు దైవ సేవకుడు? The first quality is this. మొట్టమొదటి లక్షణము. Why did God called Adam my God called Abraham my servant? ఎందువలన దేవుడు అబ్రహాము నా సేవకుడిని పిలిచినాడు? Genesis chapter 15 verse 7. ఆదికాండము 15:6. అతడు యెహోవాను నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. Abraham believed God. అబ్రహాము యెహోవాను నమ్మెను. The first condition, the prerequisite and the qualification to be called the servant of God is this, that we need to believe God. దేవుని సేవకుడిగా మనం పిలువబడడానికి మొట్టమొదటి యోగ్యత అర్హత ఏంటంటే దేవుని నమ్మాలి. Does it mean that we are not believing God? మరి యెహోవాను మనం నమ్మట్లేదని అర్థమా? Adam hasn't believed God. ఆదాము దేవుని నమ్మలేదా? Abel hasn't believed God. ఏబేలు దేవుని నమ్మలేదా? Enoch hasn't believed God. ఆనోకు దేవుని నమ్మలేదా? Enoch hasn't believed God. ఆనోకు దేవుని నమ్మలేదా? Noah hasn't believed God. నోవా దేవుని నమ్మలేదా? They have all believed God. వారందరూ కూడా దేవుని But the నమ్మలేదు. first time it says Abraham believed God. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ అబ్రహాము యెహోవాను నమ్మినని So రాయబడింది. to be called the servant of God, we need to believe God. మరి దేవుని యొక్క సేవకులుగా మనం పిలువబడాలి అని అంటే మనం దేవుని నమ్మాలి. What to believe? ఏం నమ్మాలి? What is not supposed to be believed has to be believed. ఏదైతే నమ్మకూడదో అదే నమ్మాలి. There's a problem with us. అదే మనకున్న సమస్య. We believe what is possible. మనకి ఏదైతే సాధ్యమో అది నమ్ముతాం. We do not believe what is impossible. ఏదైతే అసాధ్యమో దాన్ని నమ్మం. But contrary to Adam's
Abraham's nature is different. మరి అబ్రహాం యొక్క వ్యక్తిత్వం చాలా ప్రత్యేకంగా He ఉంది. believed what is not possible. ఏదైతే సాధ్యము కాదో దాన్ని నమ్మాడు. So imagine that there are some couple here ఇక్కడ ఒక జంట భార్య భర్త ఉన్నారు అనుకోండి. and their marriage, వారికి వివాహం అయింది. they are almost around 90 years of age మరి 90 సంవత్సరాల వయసు or 100 years of age. 100 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వారు. Somebody teacher like me comes and tells you, uncle, you are going to be your father soon. మరి అన్నలాంటి దయసాగులు వచ్చి మీరు త్వరలోనే తండ్రి కాబోతున్నారని చెప్తే What would be his response? ఆయన యొక్క ప్రత్యుత్తరం ఏ విధంగా ఉంటుంది? Brother, mind your business and take your flight. ఈ పని నువ్వు చూసుకుని నీ విమానానికి వెళ్ళిపోవాలి. Will anybody accept that? దీన్ని ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా? It's impossible. అది అసాధ్యము. But when God came to Abraham, కానీ దేవుడు అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, Abraham, అబ్రహామా, I know you are 99 years old now, నీవు ఇప్పుడు 99 సంవత్సరాల వయసు కాబట్టి నాకు but I తెలుసు. want to bless you with a son. కానీ నిన్ను ఒక కుమారుడిని ఆశ్రయించాలను Do you believe? నమ్ముతావా? If I were in the shoes of Abraham, నేను అబ్రహాం ప్రదేశంలో ఉంటే I would have said no. నేను కాదని చెప్పేవాడు. But Abraham believed. కానీ అబ్రహాం నమ్మాడు. Yes, Lord, I believe. ప్రభువా నేను నమ్ముతాను. What's the belief? నమ్మకం అంటే ఏంటి? Saying amen to God. మరి దేవుని యొక్క మాటకు అవును కాక అని చెప్పాలి. Amen. అవును కాక. I am going to clear all your problems. నీకు సమస్యలన్నింటినీ నేను తీర్చుకుంటాను. Amen. అవును కాక. I am going to bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించుకుంటాను. Amen. అవును కాక. I am going to heal you. నేను నిన్ను స్వస్థపరచుకుంటాను. Amen. అవును కాక. I am going to bring your family into salvation. నీ యొక్క కుటుంబాన్ని రక్షణలో తేబోతున్నాను. Amen. అవును కాక. I am going to flourish you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించుకుంటున్నాను. Amen. అవును కాక. I am going to replenish you. నిన్ను విస్తరింపజేయబోతున్నాను. Amen. అవును కాక. You will be a blessing for others. ఇతరులకు నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. Amen. అవును కాక. I am going to bless you with a job. మరి నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వబోతున్నాను. Amen. అవును కాక. I am going to bless you with a family. నీకు కుటుంబంతో నేను ఆశీర్వదించుకుంటాను. Amen. అవును కాక. That is the spirit of Abraham. అది అబ్రహాం యొక్క ఆత్మీయ స్థితి. That's why he is called the servant of God. అందు నిమిత్తమే ఆయన దేవుని సేవకులుగా పిలువబడ్డారు. He is the first servant called by God as servant of God. ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దేవుని చేత పిలువబడిన దైవ సేవకుడు. As we approach the Lord's Day, దేవుని ప్రభు యొక్క బలకు మనం సమీపంగా ఉన్నాం. we are called to serve. మనం పరిచయం చేయడానికి పిలువబడ్డాం. Do we believe that? దేవుని నమ్ముతాం. We believe things when they are positive. సాధ్యమైనటువంటివి లేక మనకు అనుకూలంగా ఉన్న విషయాలను మనం నమ్ముతాం. When things are not possible, అది అసాధ్యమైనటువంటి we విషయం. do not believe. మనం నమ్మం దేవుని. Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? Our common sense says it is not possible. మనలో ఉన్నటువంటి కామన్ సెన్స్ అంటే మన యొక్క మనసు మనకు చెప్తుంది ఇది సాధ్యం కాదు. But Abraham believed the divine sense because he doesn't believe his common sense. కానీ అబ్రహాం అయితే దేవుని యొక్క మనస్సును నమ్మినాడు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా నమ్మకం. Our enemy is our common sense is our enemy. మన యొక్క మన శత్రువే మన కామన్ సెన్స్ మన శత్రువు. మన శత్రువే మన కామన్ సెన్స్. If I do not believe my divine sense, and if my common sense happens to resist the divine sense, that will be a nonsense. మరి యొక్క మనస్తత్వము దేవుని యొక్క విషయాలను గమనించుకున్నట్లయితే అది ఎందుకు పనికిరానిగా ఉంటుంది. If my common sense will resist the divine sense, it's a nonsense. మరి దేవుని యొక్క మరి మనస్సాక్షిని కనుక నేను అంగీకరించుకోనట్లయితే అది ఎందుకు పనికిరాకుండా ఉంటుంది. Do we believe our common sense? మన శరీర సంబంధమైన మనస్సాక్షి నమ్ముతున్నాము. Or do we believe the divine sense? కానీ దేవుని యొక్క మనస్సాక్షి మనం నమ్ముతున్నాము. Yes, we come to the Lord's Table. ప్రభు యొక్క బలియాగం మనం వచ్చినప్పుడు Lord, I believe so many times my common sense. నా యొక్క సొంత మనస్సాక్షిని నమ్మిన. My common sense says నాకు మనస్సాక్షి this is not possible. ఇది సాధ్యం This కాదు. is not possible. సాధ్యం This కాదు. is not possible. సాధ్యం This కాదు. is not possible. సాధ్యం కాదు. But the divine sense says కానీ దైవ మనస్సాక్షి this is possible. సాధ్యమే. This is possible. సాధ్యమే. This is possible. సాధ్యమే. This is possible. సాధ్యమే. Alas, I fail to believe thee. ప్రభువా నేను నిన్ను నమ్మే విషయం తప్పిపోయాను. I come to thy table. నీ బలియాగంకి వచ్చాను. Would you not restore me? నన్ను తిరిగి Would సమకూర్చు. you not call me a servant of God? ప్రభువా నీకు సేవకులను పిలువవా. I like to be Abraham. నేను అబ్రహాము వలె ఉండవచ్చు. Although it's not possible for me. అది నాకు సాధ్యం కాదు. Abraham is no more now. Abraham is no more now. అబ్రహాము ఇప్పుడు లేడు. But God of Abraham is alive. కానీ అబ్రహాము యొక్క దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు. That God is calling you and me. ఆ దేవుడే నిన్ను నన్ను పిలుస్తున్నాడు. Shall we come to the table? ప్రభువు బలియాగం God వెళ్దామా? restore me. ప్రభువా నన్ను సమకూర్చు. Clean me. Wash me. నన్ను శుద్ధి చేయి. Help me to believe thee.
నిన్ను నమ్మేంత సహాయం You have చేయి. chosen me. You have chosen me for this purpose. ప్రభువా ఈ యొక్క పని కొరకు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు. Here I am. ప్రభువా ఇక్కడున్నాను నేను. Accept me. అంగీకరించుము. We are chosen for salvation. రక్షణ కొరకు ఏర్పాటు We చేయబడి are chosen for sanctification. పరిశుద్ధపరచబడుటకు We are నేను chosen for సిద్ధపరచబడ్డాను. satisfaction. ఆయన యొక్క సంతృప్తి యొక్క ఫలించేందుకు ఏర్పాటు We చేయబడ్డాను. are chosen for service. ఆయన యొక్క పరిచర్యకు ఏర్పాటు చేయబడ్డాను. Shall we take part in the Lord's table? వాళ్ళ యొక్క బలిలో పాల్గొన్నాను.